जय जगन्नाथ बंधुगण मु ज्योतिर्विद और वास्तुविद डॉक्टर इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानक स्वागत और अभिनंदन जनाऊँगी। मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य रे आजिकार आलोचनार विषय होउछि कालसर्प योग। कहीं कहीं यह कालसर्प दोष कही मोर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करने को अनुरोध करुछि। वर्तमान आमे गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ को कालसर्प योग कुंडली रे केमिति सृष्टि हुए तार प्रतिकार केमिति करिहब तार भल मंद कौन से विषय आज आलोचना करिबा। कालसर्प योग होउछि हमने जानिछे कुंडली रे प्रथम जानिया दरकार राहु जोठार रुहंती तार सप्तम स्थान रे बा ठीक 180 डिग्री रे केतु रुहंती। राहु हेले जने ग्रह सी हेले लांज विहीन ग्रह आ केतु हेले जने ग्रह सी हेले मुंड विहीन ग्रह। तेणु राहु केतु अपेक्षा बेसी क्षतिकारक। जेतेबेले राहु और केतु को छाड़ी अन्य जो नवग्रह मध्य अन्य जो 7टी ग्रह रहिले रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि जदि राहु केतु मझिरे से 7टी जाक रुहंती ताकू कालसर्प दोष कह जाए। काल माने समय सर्प माने हेउची साप। काल हेले जम सर्प हेले विष। तेणु कालसर्प दोष थिले जातकर एमिति किछि समय आसे जे किछि समय धरी विशेष करी राहु और केतु दशा अंतर्दशा समय विभिन्न घात प्रतिघात दे गति करने को पड़ी थाए और सही समय से बहुत कष्ट पाई थाए। किंतु एमिति भी समय कालसर्प योग बा दोष जो जार कुंडली रे थाए बहुत बड़ बड़ लोक तांग जीवन रे कालसर्प दोषर कुंडली रही भी से बहुत ऊपर को जाई थांती। तेणु कालसर्प योग बा दोष यदि कुंडली रे थिबो से माने भी अनेक क्षेत्र में से माने बहुत ऊपर को उठी पारिबे। तेणु एथिपई एते भयभीत होबार किछि नाही। कालसर्प दोष ए उदाहरण स्वरूप मु जानिबारे आमर कालसर्प दोष कुंडली हेले धीरू भाई अंबानी कालसर्प दोष थिला, सचिन तेंदुलकर कालसर्प दोष थिला, जवाहरलाल नेहरू कालसर्प दोष थिला, नवीन पट्टनायक कालसर्प दोष थिला। एइथुरु आपण माने अनुमान करुथिबे जे कालसर्प दोष बा योग थाई से माने केते ऊपर को जाइछंती। बर्तमान आमे आसीबा कालसर्प दोष केते प्रकारर। कालसर्प दोष मुख्यतः 2 प्रकारर। गोटे कालसर्प दोष बा योग कहती आरटा कहती काल मृता योग। कालसर्प बा आकु कहती आरोहण कालसर्प दोष बा आसेंडिंग कालसर्प दोष। जेतेबेले ग्रह गुड़ाक एमिति रहिबे जे सेमानकर गति राहु आड़ को हेबे अर्थात जेतेबेले कुंडलीर प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु रही अन्य सबु ग्रह ये दुहींक मध्य वामावर्त रुहंती आंटी क्लॉकवाइज रहिबे ताकू कहा जाए कालसर्प दोष। तार काल मृता योग बा अवतरण कालसर्प दोष बा डिसेंडिंग कालसर्प दोष क्या कहती जेतेबेले ग्रह गुड़िकर अवस्थिति एपरी होता है सेमानकर गति केतु आड़ को होता है अर्थात जेतेबेले कुंडलीर प्रथम भाग केतु और सप्तम भाव में राहु रही अन्य सबु ग्रह ये दुहींक मध्य वामावर्त बा आंटी क्लॉक रुहंती यह कालमृत योग कहते। किए बेसी क्षतिकारक कालमृत योग बा कालसर्प योग। प्रकृत देखा गले कालसर्प योग कालमृता अपेक्षा बेसी क्षतिकारक। 12 प्रकार दोष रही कालसर्प दोष बा से 6 प्रकार हूँ कालसर्प दोष और 6 प्रकार हूँ कालमृता दोष बा योग। राहु और केतु अवस्थिति को नहीं यह सृष्टि होता है। आम बर्तमान 12टी जाक कालसर्प बा कालमृत योग विषय टिके आलोचना करदबा। प्रथमटा हूँ कालसर्प दोषर जो 6टी से प्रथमटी हूँ अनंत कालसर्प। जदि राहु लग्न थे केतु सप्तम स्थान थे और अन्य 7टी ग्रह गति राहु आड़ को होइतिबो तेबे यह कहते अनंत कालसर्प। एपरि स्थिति रे जेतेबेले राहु बा केतुंकर दशा अंतर्दशा चली थाए सेतेबेले व्यक्ति मानसिक संघर्ष वैवाहिक जीवन व्यतिव्यस्त सरकारी स्तर में समस्या
ଏହିଭଳି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଘଟାଇ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ। ସେମିତି କୁଲିକା କାଳସର୍ପ। କୁଲିକା କାଳସର୍ପ ହେଉଛି ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବ ଓ କେତୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ଓ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଗତି ରାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥିବ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ପରିବାର ସହ ସମସ୍ୟା ଓ ଜାତକର ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସମସ୍ୟା। ବାସୁକୀ କାଳସର୍ପ। ରାହୁ ଯଦି ତୃତୀୟରେ ଥିବ, କେତୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ଓ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଗତି ରାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ପଡ଼ିବନି, ପାଠ ଓ ବୃତ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର କାରଣ ହୋଇପାରେ। 4ରେ ଶଙ୍ଖପାଳ କାଳସର୍ପ। ଏଥିରେ ରାହୁ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଥିବେ, କେତୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ଓ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଗତି ରାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥିବ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମାତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ 5ରେ ହେଉଛି ପଦ୍ମ କାଳସର୍ପ। ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିବେ ଓ କେତୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ, ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଗତି ରାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥିବ। ଏଥିରେ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସନ୍ତାନ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ଆସିପାରେ। 6ରେ ମହାପଦ୍ମ କାଳସର୍ପ। ଯଦି ରାହୁ ଷଷ୍ଠରେ ଥିବେ ଓ କେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ଓ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଗତି ରାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥିବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମାମୁଁ ଘର ସାଥିରେ ପଡ଼ିବନି, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହୋଇପାରେ ଓ ନେତା ହେବାର ଗୁଣ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା କାଳ ମୃତା ଯୋଗ ବା 7ରେ ହେଉଛି, ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ। ରାହୁ ସପ୍ତମରେ ଥିବ, କେତୁ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ଓ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଗତି ରାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାର ସହ ପଡ଼ିବନି। କରକୋଟକ କାଳସର୍ପ। ରାହୁ ଅଷ୍ଟମରେ, କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଗତି ରାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଭଲ ବକ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କାଳସର୍ପ। ରାହୁ ନବମରେ, କେତୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଗତି ରାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସାହସୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ। 10ରେ ହେଉଛି ଘଟକ କାଳସର୍ପ। ରାହୁ ଦଶମରେ ଓ କେତୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ, ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଗତି ରାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଗୃହରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବୃତ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଭଲ କରିବେ। ବିଷଧର କାଳସର୍ପ। ରାହୁ ଏକାଦଶରେ, କେତୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ଗତି ରାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଭାଇ ଓ ନିଜ ସନ୍ତାନ ସହ ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭଲରେ କଟିବ। ଶେଷନାଗ କାଳସର୍ପ। ଦ୍ୱାଦଶ କାଳସର୍ପର ନାଁ ହେଉଛି ଶେଷନାଗ କାଳସର୍ପ। ରାହୁ ଏଥିରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବ, କେତୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଗତି ରାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିବନି, ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ଯଶ ମିଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 12ଟି ଯାକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଓ କାଳ ମୃତା, 6ଟି କାଳସର୍ପ ଏବଂ 6ଟି କାଳମୃତା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ବା କୁଣ୍ଡଳୀରେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ବା କେତୁଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶ ଚାଲିଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କିଛିଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ତ ପଡ଼ିବ। ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? କାଳସର୍ପ ଦୋଷର ପ୍ରତିକାର କେମିତି କରିବା? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବି କଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୁଏ, କାରଣ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। 2ରେ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷୀରଦାନ କରିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷୀରଦାନ କରନ୍ତୁ। 3ରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାହୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। 4ରେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ଜପନ କଲେ ବି କାଳସର୍ପ ଦୋଷର କିଛିଟା ପ୍ରତିକାର ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ। 5ରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନରେ ଜଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଥିରେ ବି କିଛିଟା କାଳସର୍ପ ଦୋଷର ନେଗେଟିଭିଟି କମିଯିବ। 6ରେ ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ କରନ୍ତୁ। 7ରେ ରୂପାର ନାଗକୁ ଘରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। 8ରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଚାକର ବା ଚାକରାଣୀଙ୍କୁ ଗାଜର, ବିରି, ରାଶି ଓ ନୀଳବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିକଳାଙ୍ଗ ଓ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଏମାନେ ହେଲେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର କାରକ। 9ରେ ନାଗଦୋଷ ନିର୍ବାଣ ପୂଜା ସୋମବାର ବା ବୁଧବାର କଲେ ରାହୁଙ୍କ ଦୋଷ ନିବାରଣ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅତି ଭଲ ହେବ ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ନାସିକ କିମ୍ବା ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ କାଳସର୍ପ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କଲେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ନିବାରଣ ହୁଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।